इतिहास दे बोल ने कि पटन देश का इलाका है ते उस इलाके दे विच एक पीर रहिंदा जिहदा नाम है शेख इब्राहिम। जो शेख इब्राहिम शेख फरीद जी का गद्दी जा नशीन है। शेख फरीद जी की गद्दी के उत्ते सुभाएमान है। उस शेख इब्राहिम का एक चेला है, एक सेवक है जिहदा नाम है सेवक कमाल। उस सेवक कमाल का यह निता प्रति नेम है कि वह अपने अस्थान के लिए जंगल के विचों लकड़ा कट्ठियां करके लियाउंदा है। रोजाना सुवखते प्रभात वेले जांदा है, अस्थान लई लकड़ा कट्ठियां करके लियाउंदा है। अज भी वह सेवक कमाल सुवखते उठिया, उठ करके नेम दे नाल अपने स्थान लई लकड़ां कट्ठियां करके लियाउण लई जंगल विच गया। पर जदों लकड़ां कट्ठियां करदा कहंदे एक पासे उहदे कन्नां विच आके आवाज़ गूंजी, रबाब दीयां तारां हिल रहीआं ने। उस रबाब दीयां तारां जदों हिलदियां ने, उस रबाब दे विचों अनहद नाद वो कन्नां दे विच सुनाई देंदा है। और ऐसा अनहद नाद है कि जिस अनहद नाद नूं सुन के मन दे विच ठंड पई पैंदी है। अनहद सुनो वड्डे भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। सेवक कमाल दे कन्नां दे विच अनहद नाद सुनाई दिता, रबाब दी आवाज़ सुनाई दिती। एक इलाही आवाज़ उहदे कन्नां दे विच पई ते उहने की वेखिया कि एक दरख्त दी छावें एक फकीर है। वो फकीर शब्द अलाप रहा है ते उस फकीर दे नाल एक रबाबी रबाब वजा रहा है। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। एक फकीर शब्द अलाप रहा है, रबाबी रबाब वजा रहा है। शब्द अलाप रहे ने, आपे पट्टी कलम आप, उपर लेख पे तू। एको कहिए नानका दूजा काहे को। एक दा होका देना है, एको कहिए नानका दूजा काहे को। ये अनहद नाद इस शब्द नूं जदों सुनिया ते वो सेवक कमाल उस फकीर साईं दे कोल गया। जदों निकट गया, दर्शन कीते, निहाल हो गया। पता लगा ये नानक शाह फकीर है, जगत नूं तारन आया खुदा दा रूप गुरु नानक है। प्यार वालिओ जाके गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती, सिजदा कीता ते गुरु नानक साहब नूं कहन लगा, बाबा तेरा ये बैंत मेरे मन ताई ठारदा ही, ये मेरे मन नूं ठारदा है, मेरे हिरदे विच ठंड वरताउंदा है। अपने इस रबाबी नूं कह ये बैंत फिर सुनाउणा करे, ये सलोक दोबारा सुनावे। ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी वल तकदे आ। भाई मरदाना जी वल तकदे होए बचन करन लगे, वजाई वे मरदानिया मेरे अकाल दी रबाब, आ बह के करिए मुकम्मल मेरे साहिब दा सुच्चा ख्वाब। भाई मरदाने ने दोबारा फिर रबाब दियां तारां हिलाइयां। प्यारिओ रबाब असली भाई मरदाने ने ही वजाई। रबाबी संसार दे तख्ते ते बड़े आए, पर जेड़ी रबाब भाई मरदाना वजा गया दूजा कोई वजा नहीं सके। क्यों? भाई मरदाना जी नूं पुछया, भाई जी रबाब बड़ी सोहनी वजाउंदे हो। भाई मरदाना जी कहन लगे, संसार दे लोको जेड़ी रबाब ते मरदाना सिख के आया सी ओ रबाब ते सदियां हो गईयां भुलिया। ये रबाब मैं नहीं वजाउंदा, मेरे ते केवल हथ हिलदे ने, वजाउण वाला गुरु नानक आप है। तेरा जन निरत करै गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहत शब्द बजावै। जेड़ा गुरु नानक दा जन बन जांदा है, वो फिर अंदरली रबाब ही वजाउंदा है, वो अंदरला वाजा वजाउंदा। प्यार वालिओ भाई मरदाने ने रबाब दियां तारां छेड़ियां। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने श्लोक का उचारण किया दोबारा, आपे पट्टी कलम आप, उपर लेख भे तू। एको कहिए नानका दूजा काहे को। इको है दूजा नहीं। सेवक कमाल ने वो बैंत, वो सलोक, वो तलीम जुबानी याद कर ली।
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਤ ਪਏ ਆਖਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੇਵਕ ਕਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਂਤ ਸਿਖਾਇਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੈਂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਸਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਭੇ ਤੂੰ, ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਈਂ ਠਾਰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਂਤ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਤਾਈਂ ਠਾਰਦਾ ਏ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਠਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸੇਵਕ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਓ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਠਾ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਐ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੈਂਤ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਈਂ ਠਾਰਿਆ ਸੂ, ਪਰ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਏ ਨਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਿੱਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਹਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਏ ਉਹ ਸੱਚਾ ਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਣਸਹੀ ਆਖਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜੰਮੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੀਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸੋਹ ਮਿਲੈ, ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਪੱਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਦ ਵਿਦੇਸ ਪਿਰ ਨਿਤ ਝੂਰੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਰ ਖੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਅਰ ਖੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਆਵੇ।